अच्छा मास्क लेवल పెట్టుకోరా अच्छा కరోనా మామూలు ఏం చేశాను సార్ అని అంటారా చలో దాన్ని నీ బెంచ్లో నువ్వురా నీ బెంచ్లో నువ్వురా ఎందుకు నీ ప్లేస్ నీదే చేంజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నావా వాస్తు ఇట్రా 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 ఇరుగుచ్చు నెక్స్ట్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో మనకి ఇప్పటివరకు ఏమేమి టాపిక్స్ అయినాయి అంటే బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ ప్లాంక్స్ క్వాంటమ్ థియరీ ఫోటోఎలక్ట్రిక్ ఎఫెక్ట్ బోర్స్ మోడల్ రేడియస్ ఎనర్జీ వెలాసిటీ డెరివేషన్స్ everything is over. Now rest part, remaining part of an atomic structure is quantum mechanical model of an atom. Put it in quantum mechanical model of an atom. Schrodinger equation, wave equation. Schrodinger wave equation. దీన్నే క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ అంటారు. అచ్చా చాలా మందికి కొద్దిగా డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఇది. నేను చెప్తాను ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీలో ఎంతవరకు ఇచ్చారు, మనం అప్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ కెన్ లెర్న్ దిస్ టాపిక్స్ ఓన్లీ. అచ్చా క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ సింప్లీ డిస్క్రైబ్స్ వాట్ 3-dimensional motion of an electron in an atom. According to Bohr, an electron is only one dimensional. Electrons are revolve around the nucleus in a circular path only. According to Bohr. That means according to Bohr, electron motion in circular path, that is one dimensional only. Orbit is one dimensional only. But this theory introduced orbital, wave mechanical model of an atom, discovery of what? Concept of what? Concept of atomic orbital. So electron motion in 3-dimensional wave is nothing but Schrodinger wave equation. Simple note karo, point, simple point. This Schrodinger wave equation describes electron motion in a 3-dimensional wave. Means here also note karo, wave, they are not treating as a particle, wave. Since according to de Broglie, according to the Heisenberg principle, both theories are applicable to only microscopic bodies. Microscopic bodies means any material particle in motion, like electron, atom, molecule are in motion having dual character. Among particle and wave, which is a dominating? Wave is dominating because lambda inversely proportional to m. Mass is very large, lambda is almost negligible only. Mass is very small, lambda is dominating only. That's why this quantum mechanical model of an atom, it describes the wave nature of electron only. So wave nature of electron is given some mathematical approach. What is this mathematical approach is not given in NCERT. Only description is given in NCERT. So what is the mathematical approach? Dou square psi by dou x square, dou square psi by dou y square, dou square psi by dou z square, 8 pi square m by h square, e minus v into psi is equal to 0. Achha, this is the Schrodinger wave equation. Achha, for your kind of information, I will give the complete information for you. Last 20 years, either in NEET examination or AIMS examination, mathematical approach is not given. Any entrance examination,
Of course, in JEE, advanced JEE mains, sometimes they ask the physical significance of Schrodinger equation, but NEET point of view, AIMS point of view, and JEPMER point of view, they never asked any question regarding to mathematical equation. That's why in NCERT, if you have NCERT book, you can check it. NCERT లో mathematical equation ఏమో లేదు మీకు, ఓన్లీ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు స్క్రోడింగర్ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ గురించి. అంటే క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ అన్ ఆటమ్ గురించి మీరు ఎన్సీఆర్టీలో చదవాలంటే రెండే పాయింట్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇట్ డిస్క్రైబ్స్ 3-dimensional మోషన్, దట్ టు ఇన్ వేవ్ మోషన్, దట్ వేవ్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఇస్ ఈ వేవ్ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉందంటే ఒక ఆల్జీబ్రిక్ సమ్ లాగా, ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ లాగా ఉంది. ఆల్జీబ్రిక్ సెకండ్ డిగ్రీ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది మీకు తెలుసు, లోయర్ స్టాండ్ చదువుకొని ఉంటారు. ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ఇలానే ఉంటుంది. దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి రూట్స్ వస్తాయి, ఎక్స్ కనుక్కోవచ్చు, రూట్స్ వస్తాయి మనకి. ఎక్స్ వాల్యూ ఎలా వస్తుందేమో -b ప్లస్ ఆర్ మైనస్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ b² మైనస్ 4ac/2a రూట్స్ వస్తాయి మనకి. అలానే షోల్డింజర్ అనేది మ్యాథమెటిషియన్, తను ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే సై ఒక వాల్యూస్ వస్తాయి. అది చూద్దాం ఏంటి. XYZ అనేది ఏంటి, కోఆర్డినేట్స్ కదా, ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, 3-dimensional వేవ్. అచ్చా, ఈ అనేది టోటల్ ఎనర్జీ. కావాలంటే రాసుకోండి, మీరు డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోండి. XYZ are coordinates, write down. X, Y and Z are coordinates. In the above equation, X, Y and Z are coordinates. E is the total energy. V is the potential energy. Acha, psi is a wave function. Psi is a wave function. Wave function determines what? Amplitude of the wave. We can discuss later what is significance of psi. And psi ante wave function anamata. Adi x direction lo gaani, y direction lo gaani, z direction lo gaani, that is called wave function. Psi is. అచ్చా, ఇప్పుడు చూడండి ఎన్సీఆర్టీలో మీకు ఈ ఈక్వేషన్ సింపుల్గా ఎలా ఇచ్చుంటారు. హెమిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అంటాం దీన్ని. అదే లాప్లాసియన్ ఆపరేటర్, హెమిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ రెండు ఉన్నాయి మనకి. దాని గురించి మీకు అవసరంలా, ఎందుకంటే ఎన్సీఆర్టీలో జస్ట్ ఈక్వేషన్ ఇలా ఇచ్చేశారు. దీన్నే వాళ్ళు ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ అన్నారు. ఏమో చూడండి, హెమిల్టోనియన్ ఆపరేటర్ అంటాం దాన్ని. హెచ్ సింబల్, హెచ్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్, అంటే ఈక్వేషన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీలో ఉందని చెప్తున్నారు అంతే. ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ ఇది. దీన్ని ఎలాబరేట్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. దీని గురించి ఎరగలేదు సింపుల్గా, అంటే మీకు అవసరం లేదు. డెరివేషన్ పార్ట్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. ఈవెన్ జేఈ అడ్వాన్స్ ఆల్సో డెరివేషన్ పార్ట్ ఈజ్ నాట్ రిక్వైర్డ్. The only significance is sufficient for you in entrance examination also. That's the reason why they are not mentioned the Schrodinger wave equation. Just note down, this is the equation given NCERT. రాసుకోండి, NCERT లో ఇచ్చింది ఇదే. In NCERT the given equation is this one only. H is a Hamiltonian operator అంటాం. Scientist name Hamiltonian operator అంటాం. Functions of what? Energies అంటాం. E is includes total energy and potential, kinetic, total energy, everything is includes. అచ్చా, దిస్ ఓన్లీ మనం సిగ్నిఫికెన్స్ డిస్క్రిప్షన్ నేర్చుకున్నాం. అప్పుడు క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ దేని గురించి చెప్తుంది అంటే ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ గురించి చెప్తుంది. ఈ ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ ఏ డైమెన్షన్లో ఉంది, 1 dimensionలోనా, 2 dimensionలో, 3 dimensionలో, 3 dimensionలో అని చెప్పారు. 3 dimensionలో ఉంది, సరే ఓకే. అది ఎలా ఉంది, పార్టికల్ నేచర్గా ఉందా, వేవ్ నేచర్గా ఉందా? వేవ్ నేచర్గా ఉంది. అంటే కన్క్లూజన్ ఏంటి, దిస్ థియరీ ఈజ్ అప్లికబుల్ టు ఓన్లీ మైక్రోస్కోపిక్ పార్టికల్స్. అది ఎలక్ట్రాన్ కావచ్చు, యాటమ్ కావచ్చు, యాటమ్ మాలిక్యూల్ కావచ్చు, ప్రోటాన్ కావచ్చు, న్యూట్రాన్ కావచ్చు. సో ఆల్ 3-dimensional వేవ్ ఫామ్లో ఉందంటే అది మెటీరియల్ పార్టికల్స్. మెటీరియల్ పార్టికల్ అంటే మైక్రోస్కోపిక్ బాడీస్. ఇది నాట్ అప్లికబుల్ టు మైక్రోస్కోపిక్ బాడీస్. ఇప్పుడు చూద్దాం వాట్ ఈస్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సై. సై సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటో చూద్దాం. అచ్చా, ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి రూట్స్ వస్తాయి కదా. రియల్ రూట్ అంటాం, కాంప్లెక్స్ రూట్ అంటాం. నెగిటివ్ సైన్ లేకపోతేనేమో రియల్ రూట్ అంటాం. నెగిటివ్ సైన్ ఉంటే మనం ఏమంటాం, కాంప్లెక్స్ రూట్ అంటాం. మనకి ఇలానే దీన్ని కనుక మనం
ఈ ఈక్వేషన్ని అంటే ఏఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ బిఎక్స్ ప్లస్ సి లానే ఈ ఈక్వేషన్ వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తే, మ్యాథమెటిషియన్ కాబట్టి ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేశారు. ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తే సై వాల్యూస్ వచ్చినాయి. సై వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి? సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ సై ఈజ్ పాజిటివ్ వచ్చింది, సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ సై ఈజ్ నెగిటివ్ వచ్చింది, సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ సై ఈజ్ 0 వచ్చింది. తను సాల్వ్ చేస్తే ఈక్వేషన్ను అంటే 3 డైమెన్షన్లో కదా, ఒక రీజన్లో ఎనీ డైరెక్షన్, ఎక్స్ డైరెక్షన్, వై డైరెక్షన్, జెడ్ డైరెక్షన్, ఏ డైరెక్షన్ తీసుకున్నా సరే సై వాల్యూస్ ఇలా వచ్చినాయి. అంటే చూడండి ఎలా అంటే సై సిగ్నిఫికెన్స్ వాట్? యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్. వేవ్కి ఏముంటాయి? క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్స్ ఉంటాయి, వేవ్ అంటాం. ఒక వన్ కంప్లీట్ క్రస్ట్ అండ్ ట్రఫ్ ఈజ్ కాల్ వన్ వేవ్ అంటాం, వన్ సైకిల్ అంటాం మనం, రైట్? సో నేను ఇప్పుడు ఒక వేవ్ ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఒక వేవ్ తీసుకున్నాను, నేను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో ఒక తీసుకున్నాను, నేను ఎక్స్ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాను. సో ఈ రీజన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్లో ఇది మ్యాక్సిమం కదా, హైయెస్ట్ మీన్స్ పీక్ అన్నది కాల్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్ ఈజ్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఇది సై అంటాం, నేను దీన్ని సై అంటాం. ఇక్కడ సై వాల్యూ పాజిటివ్ ఉంది. అచ్చా సమ్ రీజన్స్ ఆఫ్ ది స్పేస్ సై 0 ఉంది. అదే తర్వాత కాన్సెప్ట్లో సై 0 అనే దాన్ని నోడల్ పాయింట్, నోడల్ ప్లేన్, నోడల్ రీజన్ అంటాం. ద పాయింట్ వేర్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ 0. అంటే ఆ రీజియన్లో, ఆ ప్లేన్లో, ఆ స్పేస్లో వీఆర్ అనేబుల్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది డెన్సిటీ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్, అనేబుల్ టు ఫైండ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఆ ఏరియాలో డెన్సిటీయే లేదు, ఆ ఏరియాలో ఎలక్ట్రానే లేదు అని చెప్పినప్పుడు ఆ ఏరియాని ఏమన్నారంటే నోడ్ అన్నారు. నోడ్ అనొచ్చు, నోడల్ రీజన్ అనొచ్చు, నోడల్ ప్లేన్ అనొచ్చు. ప్లేన్ అయితే నోడల్ ప్లేన్, నోడ్ అంటాం మనం. సై 0 వాల్యూ అంటే నోడ్ అంటాం దాన్ని. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ దే కాల్డ్ యాజ్ నోడ్. లేటర్ వి డిస్కస్ వాట్ ఆర్ నోడల్ ప్లేన్స్ అండ్ నోడల్ రీజన్స్. దాన్ని నోడ్ అన్నారు. అసలు ఇది నెగిటివ్ కోఆర్డినేట్ కదా. ఇది ఇక్కడ కూడా మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ది ట్రఫ్, మ్యాక్సిమం డెప్త్ ఆఫ్ ది ట్రఫ్, మ్యాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ ది క్రస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంప్లిట్యూడ్ అంటాం. ఇక్కడ సై వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది కదా, ఇది పాజిటివ్ రీజన్, ఇది నెగిటివ్ రీజన్ ఉంది. ఇక్కడ సై వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది, సై వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది. అంటే ఈ సాల్వ్డ్ దిస్ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్, ఈ ఫౌండ్ సై ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెగిటివ్, పాజిటివ్, 0. సో వాట్ ఈస్ ద సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ సై? మీన్స్ సై సిగ్నిఫైస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ in x, y, and z direction. So these values may be negative values, positive values, or 0 value. The significant values of psi. Psi significant ante only positive value significant, negative value, 0 value not significant. For example, we are going to conduct one exam. In chemistry, we are going to conduct one exam. There is no negative marks. And all students are attempted all questions only. Is there any chance getting negative marks or 0 marks? No. ప్రాబిలిటీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే ది బెస్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ ది పాజిటివ్ సైన్, నాట్ విత్ సర్టెనిటీ. సర్టెనిటీ చెప్పలేము. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎక్స్ స్టూడెంట్ అనే అతను అన్ని వీకెండ్ ఎగ్జామ్లో బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఎక్స్ స్టూడెంట్స్ అనే అతను బెటర్గా పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. అచ్చా, వాట్ ఈజ్ మై ప్రిడిక్షన్? యా, ఈ డెఫినెట్లీ ఆర్ షీ డెఫినెట్లీ కెన్ గెట్ ది బెస్ట్ ర్యాంక్ ఇన్ నీట్ ఎగ్జామినేషన్. మై ప్రిడిక్షన్, బికాజ్ my probability, but it may not be, may not be, because the day that performance depends upon final exam only. The day what is his mind, the day what is like his health condition ఎలా ఉంది, సరే సఫిషియెంట్గా ఉన్నాడా లేడా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ నా ప్రిడిక్షన్ అయితే మటుకి, నా ప్రాబిలిటీ అయితే మటుకి కరెక్ట్ అయి ఉండొచ్చు కదా మ్యాక్సిమం. యూ కాంట్ సే 100% certainty. But 95% we can predict that she is performing very, very well in class. He is performing very well in class. He may get the better rank in coming NEET examination. That is my prediction only. Definitely. But who knows? But it may not be. It depends on relative performance. This is not a absolute relative performance. తనతో పాటు మిగతా వాళ్ళు ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తాం కూడా డిపెండ్ అయి ఉంటుంది కదా. ఇది నాట్ అబ్సల్యూట్ పర్ఫార్మెన్స్, ఇది రిలేటివ్ పర్ఫార్మెన్స్ ఓన్లీ, కంపారిటివ్ ఓన్లీ. అలానే మనం ఒకసారి చూడండి, బాగా క్లౌడీగా ఉందనుకోండి. క్లౌడీగా ఉంటే మన ప్రిడిక్షన్ అంటే ఇట్ మే రెయిన్ టుడే. విత్ సర్టెనిటీ చెప్పలేము మనం. ఇట్ మే రెయిన్ టుడే, ప్రాబబిలిటీ ఇట్ మే రెయిన్ టుడే. అచ్చా, ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో అన్ని క్లౌడ్స్ అన్ని క్లియర్ అవ్వచ్చు.
ఇట్ మే నాట్ బి అవ్వచ్చు, ఇట్ మైట్ బి అవ్వచ్చు. ప్రిడిక్షన్ ఓన్లీ, అంటే మ్యాక్సిమం పాసిబిలిటీ చెప్తాం మనం. అచ్చా సపోజ్ ఈరోజు విరాట్ కోహ్లీ వన్డే మ్యాచ్లో సెంచరీ చేస్తారు, దట్ ఈస్ అవర్ ప్రిడిక్షన్ ఓన్లీ, బికాజ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ వెల్, దట్స్ వై ప్రిడిక్షన్, మన ప్రిడిక్షన్ చేయొచ్చేమో విత్ సర్టనిటీ. అచ్చా మంచి బాల్ పడి, మంచి యార్కర్ పడి, లేకపోతే మంచి బాల్ పడి ఫస్ట్ బాల్కి అవుట్ అవ్వచ్చేమో, వీ కాంట్ ప్రిడిక్ట్ ఇట్, బట్ మ్యాక్సిమం సర్టనిటీ ఈజ్ దేర్ నా. అచ్చా మనం దాని మీద నమ్మకం ఎక్కువ ఉందనుకోండి, చెప్తాం, పాజిటివ్గా చెప్తాం మనం. అంటే తను కూడా షూటింగ్ ఏరియా అని చెప్పారంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయన్నారు, ఒక పర్టికులర్ రీజన్లో ఎక్కువ ఉంది అన్నారు. ఆ రీజన్ ఏమన్నారంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అన్నారు. న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఉన్న రీజన్ మొత్తాన్ని అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అనలేదు. ద ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఫైండింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్, లొకేటింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ వేర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం. న్యూక్లియస్ చుట్టూ ఏదో ఒక రీజన్లో ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ మ్యాక్సిమం ఉంటుంది, ఆ మ్యాక్సిమం రీజన్నే ఆర్బిటాల్ అన్నారు. అంటే ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్ డిఫరెన్స్ విత్ సర్టనిటీ చెప్పేది ఆర్బిట్. అచ్చా ఇక్కడే ఉంది ఎలక్ట్రాన్, కేషల్లోనే ఉంది ఎలక్ట్రాన్ అని చెప్పేది సర్టనిటీ అవుతుంది. ప్రాబబిలిటీ వేరు, అందుకే మనకి 3 వాల్యూస్ వస్తాయి. 3 వాల్యూస్లో ఇది సిగ్నిఫికెంట్ కాదు, జీరో అసలు చెప్పలేము మనం. నెగిటివ్ వాల్యూ అసలు నెగిటివ్ మార్క్స్ లేకుండా నెగిటివ్ వాల్యూస్ వస్తాయని చెప్పలేము మనం. జీరో అటెంప్ట్ చేస్తే జీరో రాదు, నెగిటివ్ మార్క్స్ రాదు. ఒక వాల్యూని సిగ్నిఫికెంట్, ఈ సిగ్నిఫికెంట్ వాల్యూస్ని ఐగెన్ వాల్యూస్ అంటారు. అనేది అంతా జర్మనీ వర్డ్స్ ఉంటుంది దీనిలో, షోడింజరు, ఐగెను, హెమిల్టోనియను, లాప్రీషియన్ ఆపరేటరు, బికాజ్ ఈజ్ ఎ జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్ ఓన్లీ. అన్ని టెర్మినాలజీ మొత్తం జర్మనీలోనే ఉంటాయి, జర్మనీ నేమ్స్ ఇవన్నీ. హైగెన్ అంటే సిగ్నిఫికెంట్ అని మీనింగ్ ఇంగ్లీష్లో. జర్మనీలో హైగెన్ అంటే ఇంగ్లీష్లో సిగ్నిఫికెంట్. ఎవరైనా జర్మనీ వెళ్ళే ఉంటే జర్మనీ నేర్చుకోండి. అచ్చా ఊనోస్ ఫ్యూచర్లో మీరు వెళ్ళొచ్చేమో, ప్రిడిక్షన్ కదా. ఓకే, హైగెన్ వాల్యూస్ అంటాం. అచ్చా ఇప్పుడు ఒకసారి చూడండి, సై సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే సై సిగ్నిఫైస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఆఫ్ ది వేవ్ either in x, y, point right. Psi signifies psi అంటే PSI psi, P సైలెంట్ అక్కడ. జర్మనీలో దీన్ని ఏమంటాం అంటే సై అంటాం. జర్మనీ వాళ్ళు ఏమన్నా ఐడియా ఉందా ఎవరికన్నా? జర్మనీ వాళ్ళు సై. Psi signifies amplitude of the wave, amplitude of the wave, either in x or y or z direction. Now, while solving above equation, అంటే Schrodinger equation, while solving above equation, the values of psi may be negative or positive or zero. The values of psi may be positive, negative or zero. ఈ డయాగ్రామ్ నోట్ చేసుకోండి. వెన్ పాజిటివ్, వెన్ జీరో, వెన్ నెగిటివ్. జీరో ఉన్న వాల్యూని ఏమంటాం మనం? నోడ్ అంటాం. జీరో ఉన్న వాల్యూనే ఏమంటాం? నోడ్ అంటాం. అచ్చా లాస్ట్ ఇయర్ మీ పేపర్లో అయితే అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్, ఐసోటోప్స్ గురించా, ఐసోబార్ గురించా, అంతేనా అడిగింది? గుర్తుందా? మీ పేపర్లో అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ అడిగారో? మేబీ ఐసోబార్ గురించి అడిగినట్టున్నారు, అంతేనా? నరేంద్ర ఎవరు గుర్తులేదా? పవన్ అచ్చా, ఓ పక్కన పవన్, ఓ పక్కన తారక్. చలో ఏం క్వశ్చన్ ఇచ్చారు? ఉందా పేపరు? చలో ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్, ఎనీబడి లాస్ట్ ఇయర్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి ఏ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు? అన్మ్యూట్ యువర్ మైక్. ఎనీబడి? మైట్ బి ఐసోబార్స్ గురించే అనుకుంటాను. వెరీ సింపులెస్ట్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారు. చలో देखते हैं, हल देखेंगे. రాశారా? ఏమని రాశారు? సై మే బి
positive, negative or zero values. Now, significant values of psi are known as eigenvalues. Significant values of psi. Significant values of psi is known as eigenvalues. Eigenvalues. మరి ఏ వాల్యూ సిగ్నిఫికెంట్? నెగిటివ్నా, పాజిటివ్నా, జీరోనా? పాజిటివ్. మరి సై ఎప్పుడు పాజిటివ్ రావాలంటే సై రాస్తే బెటరా, సై స్క్వేర్ రాస్తే బెటరా? సై స్క్వేర్ రాస్తే బెటర్. సై ప్లేస్లో సై స్క్వేర్ రాసాం అనుకోండి, అది నెగిటివ్ అయినా పాజిటివ్ అయినా పాజిటివ్ వస్తుంది ఫైనల్. సో సై ఈజ్ రీప్లేస్డ్ బై సై స్క్వేర్ అంట. వాట్ ఈజ్ సై స్క్వేర్? ప్రాబబిలిటీ ఫంక్షన్. రైట్, సై స్క్వేర్. అచ్చా, ఎందుకు సై ప్లేస్లో సై స్క్వేర్ వచ్చిందంటే సై అనేది ఎప్పుడు పాజిటివ్ వాల్యూనే ఉండాలి. పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఆఫ్ సై ఓన్లీ సిగ్నిఫికెంట్. నెగిటివ్ వాల్యూస్, జీరో వాల్యూస్ ఆర్ నాట్ సిగ్నిఫికెంట్. జీరో వాల్యూ అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ నోడ్. అసలు ఎలక్ట్రానే లేదు అక్కడ. ఎలక్ట్రాన్ లేని దగ్గర ఎలక్ట్రాన్ గురించి ఎలా మాట్లాడతాం మనం? అసలు ఎలక్ట్రాన్ లేదనేది ఒకటి, ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ ఉందని చెప్తాం. అచ్చా, అరౌండ్ న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ నెగిటివ్ అని చెప్తాం? లేదు అని చెప్తాం మహా చెప్తే. ఇక్కడ లేదు -1 అని చెప్తాం ఎలక్ట్రాన్, చెప్పలేం కదా. అంటే -1 అంటే ప్రోటాన్ ఎక్కువ ఉన్నట్టు అక్కడ న్యూక్లియస్ లోపల, బయట నోవే. అంటే 0 ఉండటానికి లేదు ఛాన్స్, -1 ఉండటానికి లేదు ఛాన్స్, పాజిటివ్ ఉండటానికే ఛాన్స్. పాజిటివ్ ఉండటానికే ఛాన్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్ ఈక్వేషన్లో పాజిటివ్ రావాలంటే మ్యాథమెటిషియన్ కాదా, మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్లో చెప్పాడు. సై ప్లేస్లో సై స్క్వేర్ రీప్లేస్ చేశారు. సై స్క్వేర్ని ఏమన్నారంటే ప్రోబబిలిటీ ఫంక్షన్ అన్నారు. ప్రోబబిలిటీ ఫంక్షన్ డిస్క్రైబ్స్ వాట్? అటామిక్ ఆర్బిటాల్ అన్నారు. రైట్ డౌన్. సై స్క్వేర్ ఈజ్ probability function. Psi square is a probability function which defines atomic orbital. Which defines atomic orbital. Which defines atomic orbital. అచ్చా, ఎలా చూద్దాం? అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ this is called atomic orbital. Orbital. अच्छा, ऑर्बिट इज डिफरेंट है. देखो ऑर्बिट कैसा होता है. दिस पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्बिट. So according to Bohr, న్యూక్లియస్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇక్కడ వరకు ఉంది రేడియస్ కదా. అకార్డింగ్ టు బోర్, ఎలక్ట్రాన్ కనుక ఇక్కడ ఉంటే అవుటర్ మోస్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే న్యూక్లియస్ నుంచి అవుటర్ మోస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ కాల్డ్ న్యూక్లియస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రేడియస్ అంటాం మనం. మరి ఇక్కడ రేడియస్ అంటే ఈ చోటు ఇది ఆర్ అనుకున్నాం కదా బోర్ ప్రకారం. ఇగో ఇదే డిఆర్ అనుకోండి. ఇప్పుడు రేడియస్ ఏమవ్వాలి? ఆర్ ప్లస్ డిఆర్ అవ్వాలి. ఆర్బిటాల్ కనుక అయితే కరెక్ట్ అయితే కనుక ఆర్ ప్లస్ డిఆర్ అనేది రేడియస్ అవ్వాలి. బోర్ ఏమో ఆర్ఏ రేడియస్ అన్నారు, ఇక్కడేమో ఆర్ ప్లస్ డిఆర్ రేడియస్ అంటాం మనం. అచ్చా, ఈ డిఫరెన్స్ కంపల్సరీగా ఉంది. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిఆర్ రీజన్. ఈ రీజన్లో ఈ రీజన్లోనే మ్యాక్సిమం ప్రాబబిలిటీ ఉంటుంది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ. ఇక్కడే ఉండదు, ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉండదు. కానీ బోర్ ఇక్కడ ఉండదని అనుకున్నాడు, విచ్ ఇస్ రాంగ్. దట్స్ వై బోర్స్ థియరీ ఈజ్ అగైన్స్ట్ quantum mechanical model of an atom. Bohr is incorrect. Bohr is not correct according to the Schrodinger equation. So because Bohr said electron is revolved around nucleus here only, orbit only. But he introduced orbitals only. Who introduced it? Sommerfeld. Sommerfeld introduced it. Achha, he's taken one of the postulates only, Sommerfeld law. Orbital gurinchi. So psi square define atomic orbital. What is the psi square ante cheppandi ippudu? Probability of finding the electron, a probability of locating the electron where electron density is maximum around the nucleus is called atomic orbital. Now define atomic orbital, write down. The probability of atomic orbital definition raskondi. Orbital definition. The probability of
The probability of finding the electron, the probability of finding the electron, finding the electron or locating the electron, the probability of finding the electron or locating the electron around the nucleus, where it is a maximum, known as orbital, अच्छा ఈ రెండు రాసుకోండి. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి కొంచెం డిఫరెన్స్ చూద్దాం మనం. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం ఏంటనేది. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. ఆర్బిట్కి ఆర్బిటాల్కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం. अच्छा ఆర్బిట్ మీన్స్ path of an electron. Simple గా రాయండి. Orbit is path of an electron. Orbit is path of an electron. Path of an electron. Path of an electron is orbit. మరి ఆర్బిటాల్ అంటే probability of finding the electron where electron is maximum around the nucleus. That is మీకు అంటే ఎన్సీఆర్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చారు 95% మ్యాక్సిమం ప్రాబిలిటీ. 100% చెప్పాను. 100% ప్రాబిలిటీ చెప్పలేము, 100% సర్టనిటీతో చెప్పలేము. మ్యాక్సిమం ప్రాబిలిటీ అంటే 95% ప్రాబిలిటీ చెప్పొచ్చు మనం. సో ఆర్బిటాల్ అంటే ద ప్రాబబిలిటీ ఆర్ లొకేటింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ వేర్ ఇట్ ఈస్ మ్యాక్సిమం. అంటే అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఉంటుందో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆర్బిటాల్. The probability of finding the electron around the nucleus is maximum. Around the nucleus is maximum. Ekkada maximum electron density untundo around the nucleus, that region is called orbital. Acha ఏవి డైరెక్షనల్ అమ్మా? ఆర్బిట్ డైరెక్షనలా, ఆర్బిటాల్ డైరెక్షనలా? అచ్చా ఆర్బిట్స్ ఏ ఉంటాయి? సర్క్యులర్ షేప్లో ఉంటాయా, ఎలిప్టికల్లో ఉంటాయా ఆర్బిట్స్? Orbits are circular as well as elliptical. According to Bohr, circular. According to Sommerfeld, elliptical. But orbitals are different shapes. S orbitals are spherical. P orbitals are dumbbell. D orbitals are double dumbbell. So next point raskondi. Orbits are circular or ellipticals. Orbits are circular or elliptical. Orbits are circular or elliptical. Acha, for your kind of information, number of elliptical orbits is nothing but formula n-1. ఒక్క ఆర్బిటే సర్క్యులర్లో ఉంటుంది, మిగతా ఆర్బిట్స్ అన్ని ఎలిప్టికల్ అవుతుంది. సపోజ్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 4th షెల్లో ఉందనుకోండి, ఎన్ని సర్క్యులర్ ఆర్బిట్స్ ఎన్ని ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే ఒక సర్క్యులర్ ఆర్బిట్ 3 ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఉంటాయి. నంబర్ ఆఫ్ ఎలిప్టికల్ ఆర్బిట్స్ ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫార్ములా అడిగితే n-1. సో ఆర్బిట్స్ అనేది 2 టైప్స్ ఉండొచ్చు షేప్ చెప్పాలంటే. ఆర్బిట్స్ ఆర్ సర్క్యులర్ అవ్వచ్చు ఆర్ ఎలిప్టికల్ అవ్వచ్చు. మరి ఆర్బిటాల్స్ అయితే డిఫరెంట్ షేప్స్. ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ షేప్. వాట్ ఆర్ డిఫరెంట్ షేప్స్? ఎస్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ స్పెరికల్, పి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డంబెల్, డి ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డబుల్ డంబెల్. మరి ఇప్పుడు చెప్పండి, ఏవి డైరెక్షనల్, ఏవి నాన్ డైరెక్షనల్? ఆర్బిట్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్, ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డైరెక్షనల్ ఎక్సెప్ట్ ఎస్ ఆర్బిటల్. ఎందుకంటే పిలో మనకి ఎక్స్ వై జెడ్ ఉంది, డిలో ఎక్స్ వై వై జెడ్ జెడ్ ఎక్స్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ జెడ్ స్క్వేర్ ఉంది, ఎస్లో ఎక్స్ వై జెడ్ ఉండదు. కాబట్టి ఆర్బిట్ అనేది ఆల్ ఆర్బిట్స్ ఆర్ నాన్ డైరెక్షనల్. ఆర్బిటాల్స్లో ఎక్సెప్ట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ ఆల్ ఆర్ డైరెక్షనల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్ కాబట్టి డైరెక్షనల్ లెస్, నో డైరెక్షనల్ ఉంటుంది.
నో XYZ, నో 3-dimensional వేవ్. బట్ p ఆర్బిటాల్, d ఆర్బిటాల్, f ఆర్బిటాల్లో మీకు డైరెక్షనల్ అని చెప్పొచ్చు. నెక్స్ట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆర్బిట్ ఎంత, ఆర్బిటాల్లో ఎంత? మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఆర్బిట్ 2n² ఫార్ములా. maximum number of electron in orbit 2n² formula. maximum number of electron in orbit అచ్చా in orbit మాల్ చూసే ఉంటారు కదా, in orbit గుర్తుపెట్టుకో. ఉన్నాయా? హైదరాబాద్లో ఉంటాయి, ఇక్కడ లేవు కదా. మన ఐజీవాల్లో లేదు in orbit మాల్. అచ్చా ఎవరైనా చూసారా, వెళ్ళారా in orbit మాల్కి? అచ్చా somebody who went? चलो somebody went in orbit. I think Hyderabad में है in orbit mall. अच्छा maximum number of electron in orbit 2n². n orbital maximum number of electron 2 only. Any s orbital 2 electron. Any px orbital, any py orbital, any pz orbital, any dxy orbital, any d orbital. అచ్చా మీరు మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్ అంటే ఫార్ములా మారిపోతుంది, 4l+1 2 అని. బట్ మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కెన్ అకామిడేట్ ఎన్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ ఓన్లీ 2. అది రాసుకోండి. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఆర్బిటాల్ ఈజ్ 2. maximum number of electron can accommodate in orbital is 2. అచ్చా మీకు ఇంకా సింపుల్గా బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షను, క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటము, ష్రోడింజర్ వేవ్ ఈక్వేషను, అసలు ఏం చెప్పదలుచుకున్నారు, ఏం చెప్పారు, దీనివల్ల ఉపయోగం ఏంది మనకి, ఎంట్రన్స్ పాయింట్లో ఏమడుగుతారు. ఈ క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ చెప్పదలుచుకుంది ఏంటంటే ఎలక్ట్రాన్ మోషన్. It describes the motion of an electron in 3-dimensional wave. అంటే రెండు ఉదాహరణలు, 3-dimensional ఉంది, వేవ్ క్యారెక్టర్ ఉందని చెప్పారు ఫస్ట్ పాయింట్. అంటే దిస్ థియరీ ఈజ్ అగైన్స్ట్ బోర్స్ మోడల్, బికాజ్ బోర్ సెడ్ ఆర్బిట్, ఈ సెడ్ ఆర్బిటాల్ ఉంది. ఆర్బిటాల్ అంటే ఒక మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషన్ తీసుకొని దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే సైలో 3 వాల్యూస్ వచ్చినాయి, పాజిటివ్ వాల్యూస్ ఓన్లీ సిగ్నిఫికెంట్ అన్నాం. ఒకవేళ నెగిటివ్ వచ్చినా, నెగిటివ్ రావడానికి ఛాన్సే లేదు, అసలు ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ బయట లేదు అని చెప్పొచ్చు, కానీ -1, -3, -10 అని చెప్పలేము. కాబట్టి నెగిటివ్ సైన్ దెర్ ఈజ్ నో క్వశ్చన్. 0 అంటే మేబీ ఉండొచ్చు, 0 ఉంటే దాన్ని నోడ్ అన్న తర్వాత అసలు లేకుండా ఉండొచ్చేమో, ఎలక్ట్రాన్ లేదేమో, అసలు ఆర్బిట్లో లేదేమో, ఆ రీజియన్లో లేదేమో ఎలక్ట్రాన్, లేకపోతే నోడ్ అన్నారు. ఉంటే ఏమన్నా దాన్ని ఆర్బిటాల్ అన్నారు. దాన్ని సింపుల్గా సై ప్లేస్లో సై² తీసుకొచ్చి అటామిక్ ఆర్బిటల్ డిఫైన్ చేశారు. ఓకే, అంటే నోడ్ గురించి, ప్రాబబిలిటీ గురించి, ఎలక్ట్రాన్ మోషన్ గురించి, వేవ్ క్యారెక్టర్ గురించి, మైక్రోస్కోపిక్ పార్టీ గురించి చెప్పే ఈక్వేషన్ ఏమన్నా అంటే క్వాంటమ్ మెకానికల్ మోడల్ ఆఫ్ ఎన్ ఆటమ్ అన్నారు సింపుల్గా. దీని నుంచి ఫ్రమ్ ది ష్రోడింజర్ ఈక్వేషన్ ఈ సాల్వ్డ్ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్, NLM, బట్ నాట్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. సో ఫ్రమ్ ష్రోడింజర్ ఈక్వేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఓన్లీ. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అంటే ఈ మ్యాథమెటికల్ ఈక్వేషనే. ఫ్రమ్ దిస్ ఈక్వేషన్ ఈ సాల్వ్డ్ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్. NLM గురించి ఈ సాల్వ్డ్, ఈ గెట్ NLM వాల్యూస్, N వాల్యూ, L వాల్యూ, M వాల్యూ, ఈ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ కూడా క్వాంటమ్ ష్రోడింజర్ ఈక్వేషన్ నుంచే వచ్చినాయి. ఒకసారి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ ష్రోడింజర్ ఈక్వేషన్, స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. Spin quantum number is not derived from Schrodinger equation. Remaining 3 quantum numbers are derived from Schrodinger equation. And note करके लिखो. 3 quantum numbers NLM. 3 quantum numbers NLM are derived. NLM are derived from Schrodinger equation. అందుకే మీకు ఒకసారి ఎయిమ్స్లోను జే అడ్వాన్స్లో ఇలా అడుగుతారు మీకు క్వశ్చన్, Psi 420 అంటే మీనింగ్ ఏంటి,
420 అదా 420 అంటే మనకి ఫెమిలియర్ బాగా తెలుసు. వెరీ గుడ్. NLM 420. अच्छा n means 4, L means 2 is d orbital, M0 means dz square orbital. इन्हें 420 अंटर कदा हिंदी में क्या बोलते हैं 420 का चोर बोलते हैं ना अदा हाँ. अच्छा 420 ఉంది 320 बोल सकता है हम 320 ఉంటుందా ఉంటుందా ఉంటుందిగా 3dz स्क्वायर ఉంటుంది. अच्छा साई 220 बोलता है 2d ఉంటుందా n వాల్యూ l వాల్యూ ఈక్వల్ ఉంటుందా నాట్ పాసిబుల్. అలా కూడా అడుగుతారు విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అని డిస్కస్ చేద్దాం క్వాంటమ్ నెంబర్ డిస్కస్ తర్వాత. అచ్చా మీనింగ్ అసలు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆస్క్డ్ లైక్ దట్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఈజ్ నాట్ డెరైవ్డ్ ఫ్రమ్ Schrodinger equation, which quantum number is not derived? Spin quantum number is not derived. Not correct. Now you go for introduction of 3 quantum number, 4 quantum number we can discuss. And today we will finish quantum numbers and tomorrow rest radial probability and shapes of SPDF orbitals. First put it in quantum numbers. Quantum numbers. Achha, what is the purpose of quantum numbers? What is use of quantum numbers? ఏంటి యూజ్ ఏంటి క్వాంటమ్ నెంబర్స్ యూజ్ ఏంటి? ఎస్ వెరీ గుడ్ తారక్. ఎస్ ఏ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నది అనుకోవచ్చు. అచ్చా వెరీ గుడ్. ఇంకా అచ్చా ఎలా తిరుగుతుందో కనుక్కోవచ్చు. ఇంకా యాంగులర్ మూమెంట్ కనుక్కోవచ్చు. ఒక ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ని కనుక్కోవచ్చు. అచ్చా దీని మొత్తానికి ఒక వర్డ్లో చెప్పండి. సింప్లీ దీస్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు లొకేట్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్. ఒక ఆటంలో ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడ ఉంది అని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఒక ఎల్ షెల్లో ఉందనుకోండి, ఎం షెల్లో ఉంది, ఏ సబ్ షెల్లో ఉంది అంటే ఎస్లో ఉందా, పిలో ఉందా, డిలో ఉందా. 3లో ఉందనేది దట్ ఈస్ ఎన్ వాల్యూ. ఇక్కడే చూడండి ఒక సైట్ 420 అని ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఆ ఎలక్ట్రాన్ అనేది 4th ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది. 2 అన్నారంటే L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అని మీనింగ్. 4th ఎనర్జీలో 4s ఉంటుంది, 4p ఉంటుంది, 4d ఉంటుంది, 4f ఉంటుంది. దానిలో ఎక్కడుందంటే డి ఆర్బిటాల్లో ఉంది. అచ్చా డి ఆర్బిటాల్లో ఏ ఓరియంటేషన్లో ఉంది అంటే పి అంటే XYZ అంటాం, డి అయితే 5 ఓరియంటేషన్స్ అంటాం. XYయా, YZా, ZXా, X2 Y2 Z2. అది జీరో అంటే Z2. ఎందుకు జీరో Z అని తీసుకుంటాం అంటే నవే డేస్ ఇంటర్ న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ Z యాక్సిస్ అంటే లీనియర్ యాక్సిస్ Z యాక్సిస్. ఒకప్పుడు X యాక్సిస్ తీసుకునేవాళ్ళు లీనియర్ యాక్సిస్. ఇప్పుడు NCERT బుక్లో అన్నింటిలో కూడా లీనియర్ యాక్సిస్ ZX తీసుకుంటున్నారు. కాబట్టి dZ2 జీరో తీసుకోవాలి, మిగతా ఏదైనా తీసుకోవచ్చు మీరు. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కడుంది, ఏ మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఉంది, ఏ సబ్షెల్లో ఉంది, ఏ ఓరియంటేషన్లో ఉంది, ఎలా తిరుగుతుంది అనేది స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. ఓకే dZ2లో ఉంది. ఆ ఎలక్ట్రాన్ ఎలా తిరుగుతుంది, క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరుగుతుందా అది చెప్పేది స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్. అంటే మనకి ఇన్ ఆర్డర్ టు లొకేట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఎలక్ట్రాన్ వీ రిక్వైర్డ్ 4 quantum numbers. You required 4 numbers. That numbers are called quantum numbers. అచ్చా దిస్ ఐపీ ఎగ్జామ్ కాదు, థియరిటికల్గా మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఆ 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ దేని గురించి. మీకు ఐడియా ఉంది క్వాంటమ్ నెంబర్స్ దేనికి ఉపయోగిస్తాం? టు లొకేట్ ది పొజిషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ కంప్లీట్ అంటే కంప్లీట్ అడ్రస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు లొకేట్ ది కంప్లీట్ అడ్రస్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్. సింపుల్ నోట్ करो. Quantum numbers are useful. Quantum numbers are useful to identify the
to identify the complete address of an electron. To identify the complete address of an electron in an atom. Complete address of an electron in an atom. Complete address of an electron in an atom. Okay, first one. Principal quantum number, write down. Principal quantum number. Principal quantum number. Represented by small n. Represented by small n. Acha, who proposed this? Bohr, Niels Bohr. అంటే ఆర్బిట్ గురించి చెప్పింది బోరే కదా. ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటే మెయిన్ ఆర్బిట్ గురించి చెప్తాం మనం. అసలు ఈ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగపోవచ్చు, హూ ప్రపోజ్డ్ అనే అలాంటి క్వశ్చన్స్. బట్ హూ ప్రపోజ్డ్ ఇస్ నీల్స్ బోర్ ఇస్ ప్రపోజ్డ్. వాట్ ఈస్ మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్లో? వాట్ ఈస్ మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్? Significance of principal quantum number is what? In order to find the size of the orbit. Main significance is to find the size of the orbit. అచ్చా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఎనర్జీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. అచ్చా, ఇంకా చెప్పాలంటే వెలాసిటీ ఆఫ్ ది ఆర్బిట్. ఇంకా చెప్పాలంటే కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఇంకా చెప్పాలంటే పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. రేడియస్, సైజ్ అంటే రేడియస్ కింద వస్తుంది కదా. ఎనర్జీ అంటే టోటల్ ఎనర్జీ, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ రెండు వస్తాయి కదా. కైనెటిక్ ఎనర్జీ వస్తే వెలాసిటీగా తెలిసిపోతుంది కదా. అంటే మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ పర్టికులర్ ఏ ఆర్బిట్లో ఉంది, ఉంటే ఎంత సైజ్ ఉంది, అంటే ఎంత రేడియస్ ఉంది, ఆ ఎలక్ట్రాన్కి ఎంత ఎనర్జీ ఉంది, ఆ ఎలక్ట్రానిక్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఎంత, వెలాసిటీ ఎంత. ఈ మీనింగ్, ఇంత మీనింగ్ ఉంది దీనిలోనే, ఒక సెంటెన్స్లోనే. The main significance of principal quantum number is to identify the size of the orbit or energy of the orbit. Main significance. Next point. Acha, already we said maximum number of electron in a shell orbit. 1, 2, 3. Maximum number of an electron in orbit, or in orbit anachu, or shell, Yeah. which is equal to 2n square. అంటే కే షెల్లో ఎన్ని ఉంటాయి? మ్యాక్సిమం 2, అంతేనా? కే షెల్లో మ్యాక్సిమం 2 into 1 square, రైట్? ఎల్ షెల్లో మ్యాక్సిమం 2 into 2 square, రైట్? ఎం షెల్లో మ్యాక్సిమం 2 into 3 square, రైట్? అచ్చా, 2, 8. ఎం షెల్లో 18, ఎన్ షెల్లో 32. మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. నెక్స్ట్, ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత? ఆర్బిట్ ఆర్ యాంగులర్ మొమెంటం డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం, ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత? mvr is equal to nh by 2 pi, integral multiples of h by 2 pi. ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం అంటే n రిప్రజెంట్స్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ కదా. ఎలక్ట్రాన్ ఫస్ట్ ఆర్బిట్లో ఉందా, సెకండ్ ఆర్బిట్లో ఉందా, థర్డ్ ఆర్బిట్లో ఉందా? అచ్చా, మీరు ప్రీవియస్ పేపర్ చూడండి, క్వాంటం నెంబర్ నుంచి ఎక్కువ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. క్వాంటం మెకానికల్ మోడల్ నుంచి అడగరు, దానిలో ఉన్న క్వాంటం నెంబర్స్ గురించి ఎక్కువ అడుగుతారు. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ అయితే 2n square, and orbit angular momentum mvr is equal to nh by 2 pi. అచ్చా, నంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఇన్ ఏ షెల్. ఒక ఆర్బిట్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి, లేకపోతే ఒక ఆర్బిట్లో ఎన్ని షెల్స్ ఉంటాయి? అచ్చా, నంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్స్ ఇన్ ఏ షెల్, నంబర్ ఆఫ్ సబ్షెల్ ఇన్ ఏ షెల్.
ఎన్ని ఎన్ఏ. ఒక మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్ ఉంటాయి, ఒక మెయిన్ షెల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్స్ ఉంటాయి? ఆన్సర్ ఈజ్ ఫార్ములా ఈజ్ ఎన్ ఓన్లీ. అంటే కే షెల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్ ఉన్నాయంటే 1, దట్ ఈజ్ 1s సబ్ షెల్. అచ్చా ఎల్ షెల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్ అంటే 2. ఏంటి 2 అంటే 2s 2p. ఎం షెల్లో 3 సబ్ షెల్. ఏంటి 3 అంటే 3s 3p 3d. అచ్చా ఎన్ షెల్లో ఎన్ని సబ్ షెల్ ఉన్నాయంటే 4s 4p 4d 4f. అచ్చా ఎంఎన్ ఓ అనుకోండి 5g కూడా వస్తుంది, 5f 5g కూడా వస్తుంది. అంటే నంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్ ఇన్ ఏ షెల్ ఫార్ములా అయితే ఎన్. నంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్స్ ఇన్ ఏ షెల్ ఫార్ములా ఎన్ అవుతుంది. రైట్. అంటే ఎన్ వచ్చిన ప్రతి చోట కూడా ఎన్ రిప్రజెంట్స్ వాట్? ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. నెక్స్ట్, maximum number of orbitals in a shell or orbit. ఒక షెల్లో కానీ ఒక ఆర్బిట్లో కానీ ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి? ఫార్ములా ఇస్ n². ఒక ఆర్బిట్లో ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి అంటే n² ఉంటాయి. ఒక ఆర్బిట్లో నంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఎన్ని అంటే n² ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే షెల్లో ఇవి సబ్ షెల్లు, నేను ఇక్కడ ఆర్బిటాల్స్ రాస్తాను, ఇక్కడ ఆర్బిటాల్స్ రాస్తాను. ఒకటే ఉంది, దట్ ఈజ్ 1s. ఒకటే ఉంది 1s, ఆర్బిటాల్ ఒకటే 1². అచ్చా ఎల్ షెల్లో ఎన్ని ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయంటే 4, 2². ఏంటి 4? అచ్చా 2s 2px 2py 2pz 4 ఆర్బిటాల్స్ ఉన్నాయి. అచ్చా ఎం షెల్లో అంటే థర్డ్ షెల్లో 3² 9. ఏంటి 9 అంటే 3s 1, 3pలో 3 xyz, 3dలో 5, టోటల్ 9. డీలో xy yz zx x² y² z², pలో xyz. ఎస్ ఆర్బిటల్ ఒకటే ఉంటుంది. సో మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఏ షెల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n². అది ఈ ఫార్ములాస్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. ప్రీవియస్ ఇయర్లో ఏదో ఒక ఇయర్లో అడిగిన క్వశ్చన్సే, నీట్లో కానీ ఏపీఎంటీలో కానీ. సో నెంబర్ ఆఫ్ సబ్ షెల్స్ ఇన్ ఏ షెల్ అని కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్స్ ఇన్ ఏ షెల్ కానీ, మ్యాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఏ షెల్ కానీ, ఆర్బిట్ యాంగులర్ మూమెంట్ MVR = NH/2π కానీ, ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ సిగ్నిఫైన్స్ వాట్ కానీ, ప్రతి పాయింట్ ఏదో ఒక ఎగ్జామ్లో అడిగినాయి. సో ఒకసారి ఒక 1 minute, just 1 minute రివైజ్ ప్రిన్సిపల్ క్వాంటమ్ నెంబర్, దెన్ ఐ గో ఫర్ అజిముథల్ క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ ఆర్బిటల్ క్వాంటమ్ నెంబర్. Okay, next. Azimuthal quantum number or orbital quantum number. Azimuthal quantum number or orbital quantum number. Orbital quantum number represented by L. Represented by L. Acha, who proposed? Sommerfeld proposed. Sommerfeld proposed. Of course, they are not asking in the discoveries names, but Sommerfeld proposed azimuthal quantum number, right? Now, what is the main significance of orbital quantum number or azimuthal quantum number?
యా ఆర్బిటాల్ గురించా? ఆర్బిటాల్స్ గురించి. Shapes of orbitals. Acha, for a kind of information here, you might remember L is equal to 0. This is a S orbital designation. L is equal to 1, P orbital. Acha, L is equal to 2, D orbital. Acha, L is equal to 3, F orbital. డిజిగ్నేషన్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. L is equal to 0 అంటే ఎప్పుడు S ఆర్బిటాల్ గురించి. L is equal to 1, P orbital, 2, D orbital. L is equal to 4, G orbital. బట్ రైట్ నౌ మనకున్న 118 ఎలిమెంట్స్ 119 ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో ఉన్న 119 ఎలిమెంట్స్కి F ఆర్బిటాల్ వరకు ఓకే. ఇంకా ఎక్స్ట్రా ఎలిమెంట్స్ ఎవరైనా డిస్కవరీ చేస్తే ఫ్యూచర్లో అప్పుడు G ఆర్బిటాల్ యూజ్ చేసుకోవాలి మనం. అట్ ప్రజెంట్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ప్రకారం అయితే F వరకు ఓకే మనకి. SPDF అందుకే పీరియాడిక్ క్లాసిఫికేషన్లో బ్లాక్స్ SPDF వరకే ఉన్నాయి, G లేదు ఆర్బిటాల్స్. ఒకవేళ ప్రెడిక్షన్ కనుక ఇస్తే L is equal to 4 A ఆర్బిటాల్ తీసుకోవాలంటే G ఆర్బిటాల్ తీసుకోవాలి. అచ్చా, S ఆర్బిటాల్ ఏ షేప్లో ఉంటుంది? స్పెరికల్ షేప్లో ఉంటుంది. అచ్చా, P ఆర్బిటాల్ డంబెల్ షేప్లో ఉంటుంది. అచ్చా, డబుల్ డంబెల్ 2 ఫోల్డ్ డంబెల్ అంటాం. అచ్చా, ఇది 4 ఫోల్డ్ డంబెల్ అంటాం. అచ్చా, G ఆర్బిటాల్ ఇంకా డిస్కవర్ చేయలేదు కాబట్టి we can't predict the shape of D orbitals, G orbitals, right? So, अच्छा, S ऑर्बिटल का मीनिंग क्या है? S स्टैंड फॉर व्हाट? SPDF అన్న ఆర్బిటల్ అన్నాం కదా, ఏంటి మీనింగ్ SPDF? అచ్చా, KLM అని అనలేదేంటి? SPDF అని ఎందుకన్నారు? S ఆర్బిటల్ ఎందుకన్నారు? X ఆర్బిటల్ అనలేదే? XYZ ఆర్బిటల్ అనలేదే? ఎందుకు S ఆర్బిటల్ అన్నారు? అచ్చా, సోమర్ఫీల్డ్ ఏం చేశారంటే ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. మనం బోర్డ్స్ మోడ్లో వన్ ఆఫ్ ది డ్రాబ్యాక్ ఉంది చూడండి లైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి. ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఓన్లీ లైన్ స్పెక్ట్రమ్, అనేబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్. తను ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. అంటే ఒక స్పెక్ట్రోస్కోపీలో కనుక తను చూస్తే మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్లే కాదు, ఇవి మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్ కదా, ఈ మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్తో పాటు అగైన్ స్ప్లిట్ అవుతున్నాయి. ఇలా స్ప్లిట్టింగ్ అనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళకి, స్ప్లిట్టింగ్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రల్ లైన్స్. ఇంకా వాళ్ళకి స్ప్లిట్ అగైన్ అంటే షెల్ సబ్ షెల్గా స్ప్లిట్ అయ్యి కనిపిస్తున్నాయి వాళ్ళకి. సోమర్ఫీల్డ్ అబ్జర్వ్ చేశారు. బోర్ ప్రకారం ఒక్క మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్లే ఉన్నాయి, KLMNఏ ఉన్నాయి. అంటే లైన్ స్పెక్ట్రమ్ గురించే ఉంది, ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్ లేదు. సోమర్ఫీల్డ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫైన్ స్పెక్ట్రమ్, ఇంట్రడ్యూస్ ఆర్బిటాల్స్ గురించి ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. అందుకే సోమర్ఫీల్డ్ అజిముతల్ క్వాంటం నెంబర్ అంటాం మనం. ఇక్కడ తను స్పెక్ట్రోస్కోపీలో అన్ని KL షెల్లోనో M షెల్లోనో N షెల్లోనో తను కనుక క్లియర్గా చూస్తే స్పెక్ట్రోస్కోపీలో కొన్ని షార్ప్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. అన్ని షెల్లో షార్ప్ లైన్ కనిపిస్తుంది. షార్ప్, డిస్టెంట్, వెల్ డిఫైన్డ్ లైన్స్, వెల్ డిఫైన్డ్ బ్రైట్ లైన్స్ ఆన్ డార్క్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వీ కాల్డ్ ఎమిషన్ స్పెక్ట్రమ్ అంటాం కదా మనం. అదే అన్ని K షెల్లో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ KLMNOP వాట్ ఎవర్ మేబీ అన్ని షెల్లో కొన్ని షార్ప్ లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయి. కాబట్టి ఆ షార్ప్ లైన్ని తను S ఆర్బిటాల్ అన్నారు. S స్టాండ్ ఫర్ షార్ప్, నాట్ స్పెరికల్. అన్ని షార్ప్ లైన్, K షెల్లో, M షెల్లో, N షెల్లో అన్ని షార్ప్ లైన్ S ఆర్బిటాల్. ఫస్ట్ షెల్లో S షార్ప్ అంటే 1S, 2S, సెకండ్ షెల్లో 3S, 4S, 5S. S స్టాండ్ ఫర్ షార్ప్ అంటాం, షార్ప్ లైన్స్ అన్నాం. అలానే P ఆర్బిటాల్ అంటాం. P ఆర్బిటాల్ అంటే ఏంటి? అన్ని కొన్నిట్లో K షెల్లో ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్ లేవు, మెయిన్ షెల్ కనపడలా. కానీ ఎక్సెప్ట్ ఫస్ట్ K షెల్లో రిమైనింగ్ అన్ని షెల్లో మెయిన్గా కొన్ని ఆర్బిటాల్ కనబడుతుంది, మెయిన్ ప్రిన్సిపల్గా. వాటిని ప్రిన్సిపల్ క్వాంటం నెంబర్, దాన్ని ప్రిన్సిపల్ షెల్ని P ఆర్బిటాల్ అన్నారు. అలానే కొన్ని డిఫ్యూజ్ లైన్ కనిపిస్తున్నాయి, డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి కొన్ని లైన్స్ బికాస్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ జామెట్రీ వల్ల కానీ ఏదైనా డిఫ్యూజ్ అవుతున్నాయి కొన్ని లైన్స్. వాటినన్నింటినీ కూడా D ఆర్బిటాల్ అన్నారు.
కొన్ని ఫండమెంటల్ లైన్స్ ఉన్నాయి, వాటిని ఏమంటారంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ అన్నారు. అంటే ఎస్పీడిఎఫ్ మీనింగ్, వాట్ ఈస్ ది మీనింగ్ ఆఫ్ ఎస్పీడిఎఫ్ మీన్స్ ఎస్ స్టాండ్ ఫర్ షార్ప్, పి స్టాండ్ ఫర్ ప్రిన్సిపల్, డి ఫర్ డిఫ్యూజ్డ్, ఎఫ్ ఫర్ ఫండమెంటల్స్ ఓన్లీ. సో ఎస్పీడిఎఫ్ ఆర్బిటాల్ సిగ్నిఫికెన్స్ దిస్ ఓన్లీ. సో మెయిన్ అజిముతుల క్వాంటమ్ నెంబర్ ఆర్ షేప్స్ ఆఫ్ ఆర్బిటాల్ నోట్ करो. ఎప్పుడు వచ్చింది? రాలేదే పూర్ణిమ. అలా వస్తానన్నది పూర్ణిమ. నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం. రైట్ డౌన్ ఆర్బిట్ యాంగులర్ మొమెంటం రాసాం మనం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం. ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం అది చాలాసార్లు అడిగారు. ఇది ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం క్యాపిటల్ ఎల్ అంటాం మనం. స్మాల్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 1 హెచ్ పై 2π. దీన్నే వాళ్ళు స్మాల్ ఎల్ ఇంటూ ఎల్ ప్లస్ 1 హెచ్ బార్ అన్నారా? హెచ్ బార్ అంటే హెచ్ పై 2π కూడా అంటారు. అచ్చా, ఏ ఎస్ ఆర్బిటాల్కైనా క్యాపిటల్ జీరోనా? Any s orbital, 1s, 2s, 3s, any s orbital, because L is equal to 0. Any s orbital, capital L 0. Any s orbital, because L s orbital L is equal to small l 0 kada. 0 into anything is 0. Any p orbital, p orbital lo chudandi L value enta 1 కదా. అంటే 1 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1 ఎంత? √2. √2 హెచ్ బార్ అంట. ఆ హెచ్ పై 2π. అచ్చా, ఎనీ డి ఆర్బిటాల్ క్యాపిటల్ ఎల్ ఇస్ ఎల్ అంటే 2 కదా. 2 ఇంటూ 2 ప్లస్ 3 2 ప్లస్ 1 3 కదా. √6 హెచ్ బార్. ఇంతకుముందు అడిగారని చూసుకోండి ఏపీఎంటీలో ఈ క్వశ్చన్. ఆర్బిటాల్ యాంగులర్ మొమెంటం ఎంత? ఎనీ ఎస్ ఆర్బిటాల్ L is equal to 0. ఎనీ పి ఆర్బిటాల్ √2 హెచ్ బార్. ఎనీ డి ఆర్బిటాల్ √6 హెచ్ బార్. ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ అంటే L is equal to 3 తీసుకుంటారు. 3 ఇంటూ 4 √12 కదా. √12 ఎలా రాసుకోవచ్చు? 2√3నా? 2√3. 4 ఇంటూ 3 కదా. 2 బయటకు వస్తే 2 హెచ్ బార్. ఎనీ ఎఫ్ ఆర్బిటాల్. ఆఫ్ కోర్స్ ఇంతకుముందు అడిగింది కూడా ఈ 3 అడిగారు. ఎస్పీడిఏ అడిగారు. అంటే ఎఫ్ ఆర్బిటాల్ గురించి ఎన్సీఆర్టీలో అంత డీటెయిల్గా చెప్పరు. ఎన్సీఆర్టీ దాటి మ్యాక్సిమం 1-2 క్వశ్చన్స్ బయటికి వెళ్ళొచ్చాం, కానీ 100% ఎన్సీఆర్టీ. నేను ఎన్నిసార్లు ప్రతి క్లాస్లో 4-5 సార్లు చెప్తానే ఉన్నాను ఎన్సీఆర్టీ. ఎన్సీఆర్టీ ప్రిపేర్ అయితే కెమిస్ట్రీలో 150+ కానీ 150+ తక్కువ రావు. ఎన్సీఆర్టీ సిలబస్ చాలా తక్కువ, గ్రూప్స్ కానీ ఆర్గానిక్ కానీ ఫిజికల్ కెమిస్ట్రీ కానీ. ఎన్సీఆర్టీ ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ చదివితే ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ 2-3 months అయిపోయింది సిలబస్. ఓన్లీ ఎన్సీఆర్టీ చదివి ఇన్డెప్త్కి వెళ్తేనే మన టైం ఎక్కువ పట్టేది. మీకు కూడా 2-3 రీజన్లు అయిపోతాయి ఎన్సీఆర్టీ ఒకటి చదివితే. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎన్సీఆర్టీ రివైజ్ చేయండి, త్వరగా రివిజన్ చేయండి. మనకి సబ్జెక్ట్ కన్నా కూడా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ మార్క్స్ కదా. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవచ్చు, ఎంత డెప్త్కి వెళ్తే ఎంతవరకు లిమిటేషన్ సబ్జెక్ట్కి? దేర్ ఇస్ నో లిమిటేషన్ సబ్జెక్ట్కి, ఎంతవరకైనా వెళ్ళిపోవచ్చు. బట్ అలా మన సబ్జెక్ట్ కోసమా నేర్చుకుంటున్నావా,
మార్క్స్ కోసం అనేది డిసైడ్ కనుక టాస్ వేస్తే ఎవ్రీబడి విల్ గో ఫర్ మార్క్స్ ఓన్లీ కదా. అంత అవసరమైనంత వరకు నేర్చుకుందాం సబ్జెక్టు, ఎంతవరకు నీట్ ఎగ్జామ్లో ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో అంతవరకు. ఎక్స్పీరియన్స్ ఏనమ్మా, దీనిలో ఏం లేదు. నాకు వచ్చే సబ్జెక్ట్ మొత్తం మీకు చేస్తే ఉపయోగం లేదు. మీకు నీట్ ఎగ్జామ్లో ఎంతవరకు వస్తుందో అంతవరకు చేస్తే మీకు ఉపయోగం, రైట్. సో మీరు కూడా ఒక థిన్ లైన్ ఉంటుంది, ఆ లైన్ దాటి బయటికి వెళ్ళొద్దు. లైన్ దాటి బయటికి వెళ్ళారంటే ఎంత దాకానే వెళ్ళిపోవచ్చు మీరు. కొన్ని రిఫరెన్స్ బుక్స్లో ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతారు క్వాంటమ్ నెంబర్స్లో. మీకు అంతవరకు వద్దు, లిమిటేషన్. ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ పెట్టుకోండి, ఆ లైన్స్ వరకు ఏదైనా ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్, దాని మీద ఆబ్జెక్టివ్ క్వశ్చన్ ఉంటే చేయండి. బియాండ్ కనుక ఇచ్చినట్టయితే రిఫరెన్స్ బుక్స్లో వదిలేసేయండి, ఏముంది. మ్యాక్సిమం 1-2 క్వశ్చన్లే కదా ఇచ్చేది ఎన్సీఆర్టీ బయట నుంచి. 40 క్వశ్చన్లు ఇస్తారా? ఎవరు కదా, రైట్. చలో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది వాల్యూస్ ఆఫ్ ఎల్. ఎల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ 0 to n-1. ఎల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే 0 to n-1 ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 తీసుకుంటే ఎల్ వాల్యూ 0నే ఉంటుంది, 1 ఉండదు. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1, l ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అంటే ఏ ఆర్బిటాల్ అది? 1s ఆర్బిటాల్, అంతే కదా. అంటే 2 క్వాంటమ్ నెంబర్స్, ఫస్ట్ క్వాంటమ్ నెంబర్ n, సెకండ్ క్వాంటమ్ నెంబర్ l అంటే 1s. సపోజ్ n ఈజ్ ఈక్వల్ 2 తీసుకుంటే ఎల్ వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? 0 ఉండొచ్చు, 0 to n-1, 1 కూడా ఉండొచ్చు. అచ్చా, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, l ఈజ్ ఈక్వల్ 0 అయితే ఇది 2s ఆర్బిటాల్ అవుతుంది. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2, l ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అయితే ఇది 2p ఆర్బిటాల్ అవుతుంది. దీన్ని మనం NLM అన్నాం, సై NLM. సై అంటే ఇదేగా, సై అంటే ఈ వాల్యూస్ అన్ని, సై NLM అంటాం మనం. ఇది క్వాంటమ్ నెంబర్ రిప్రజెంటేషన్ రాసుకోండి. n ఈజ్ ఈక్వల్ 3 అయితే 3s 3p 3d వస్తుంది. ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి? ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఎన్ వాల్యూ. మీకు ఒకసారి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్, విచ్ ఆర్ ది సెట్ ఆఫ్ ది క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్. దాంట్లో ఖచ్చితంగా ఏదో దానిలో ఎన్ వాల్యూ ఎల్ వాల్యూ ఈక్వల్గా ఇస్తారు, దట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. సో ఇక్కడ కన్క్లూజన్ రాసుకోవచ్చు, ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ ఎన్ వాల్యూ. ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ ఆల్వేస్, కన్క్లూజన్, ఎల్ వాల్యూస్ ఆర్ always less than n values. L values are always less than n value. అందుకే మనకి ఈ కాన్సెప్ట్లోనే 1p నాట్ ఎగ్జిస్ట్, 2d నాట్ ఎగ్జిస్ట్, 3f నాట్ ఎగ్జిస్ట్, 4g నాట్ ఎగ్జిస్ట్. అచ్చా 4G సార్ ఎగ్జిస్ట్ సార్, మాకు తెలుసు మొబైల్లో 4G అన్న అది కాదు, 4G నాట్ ఎగ్జిస్ట్, రైట్. సో అలా ఆలోచన క్వశ్చన్స్, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఆర్బిటాల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని. విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ అంటే ఈ 4 ఏది ఇచ్చినా కూడా నాట్ ఎగ్జిస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. 1p నాట్ పాసిబుల్, 2d నాట్ పాసిబుల్, 3df నాట్ పాసిబుల్, 4G నాట్ పాసిబుల్, ఎక్సెట్రా. నాట్ కరెక్ట్. Next, maximum number of electron in subshell. Subshell ne anta mano orbitals. Maximum number of electron in a subshell formula 4l plus 2, or else 2 into 2l plus 1. Maximum number of electron in subshell orbitals. अच्छा, S subshell లో
S subshell లో maximum number of electron 4 into 0 0 plus 2 ఎంత 4 into 0 plus 2 ఎంత 2 P subshell లో లో 4 into 1 plus 2 ఎంత 6 D subshell లో 4 into 2 plus 2 ఎంత 10 F subshell లో 4 into 3 plus 2 ఎంత 14 maximum number of electron in a subshell formula 4l plus 2 అచ్చా ఒకసారి ఎజిమితల్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి ఒక 1 minute రివైజ్ చేయండి దెన్ ఐ గో ఫర్ మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ అచ్చా మెయిన్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి ఒకసారి రివైజ్ చేయండి డిజిగ్నేషన్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి L is equal 0 1 2 వాల్యూస్ ఆఫ్ L వాల్యూ నంబర్ ఆఫ్ subshell sorry maximum number of electron in a subshell L values right next magnetic quantum number magnetic quantum number magnetic quantum number magnetic quantum number ml represented by ml m అంటాం ఒక్కో టెక్స్ట్ బుక్ లో ml కూడా అంటారు m or ml what is the main significance of magnetic quantum number acha who proposed this acha Landé Hallenbeck and Gauss-Smith is spin quantum number acha Landé proposed the main significance of magnetic quantum number is orientation of an orbital. The main significance is orientation of an orbitals. Orientation of an orbital. Orientation of an orbital. Acha, orientation, number of orientations formula enti? Number of, he also given number of orientations formula. So the number of orientations formula 2l plus 1. Number of orientations formula 2l plus 1. చూద్దాం చూడండి ఇక్కడ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఓరియంటేషన్ చెప్తాను జాగ్రత్త వినండి ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఓరియంటేషన్ ఎస్ ఆర్బిటాల్లో ఓరియంటేషన్స్ ఏంటి ఫార్ములా 2l plus 1 కదా 2 into 0 plus 1 1 కదా 2 into 0 plus 1 ఎంత 1 అంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ అనేది నాన్ డైరెక్షనల్ ఒకటే డైరెక్షన్ ఒకటే ఓరియంటేషన్ ఎక్స్ వైజెడ్ లేవు ఒకటే ఓరియంటేషన్ ఉంటే డైరెక్షన్ లెస్ అంటాం కదా మనం అందుకే ఎస్ ఆర్బిటాల్ స్పెరికల్ అన్నారు ఎస్ ఆర్బిటాల్లో నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ ఎన్ని అంటే ఒకటే అంటే దిస్ ఈజ్ నాట్ డైరెక్షనల్ ఎక్స్ వైజెడ్ లేదు 3 dimension లేదు ఎస్ ఆర్బిటాల్ 3 dimension లేదు పి ఉంది డీకి ఉంది 3 dimensional కానీ ఎస్ ఆర్బిటాల్కి లేదు అందుకే నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ 1 ఉంది ఎస్ ఆర్బిటాల్కి అచ్చా పి ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాను పి ఆర్బిటాల్ నంబర్ ఆఫ్ ఓరియంటేషన్స్ 2 into 1 plus 1 ఎంత 3
అచ్చా 3 ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నాయంట పి ఆర్బిటాల్లో. ఏంటో 3 ఓరియంటేషన్స్ అంటే ఎక్స్ వై జెడ్ కదా, పిఎక్స్ పివై పిజెడ్ 3 ఓరియంటేషన్స్ ఉన్నాయి. ఓరియంటేషన్ అంటే అర్థమైంది ఇప్పుడు, ఇవి ఎక్స్ వై జెడ్ అనేది ఓరియంటేషన్స్. అచ్చా డి ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాను, డి ఆర్బిటాల్ తీసుకున్నాను 2 × 2 + 1 ఎన్ని 5 ఓరియంటేషన్స్. ఈ 5 ఏంటి ఓరియంటేషన్స్ అంటే డిఎక్స్వై ఒకటి, డివైజెడ్ ఒకటి, జెడ్ఎక్స్ ఒకటి, x²y², dz². 5 different orientations. Note करो. Number of orientations formula 2l + 1. Right? Acha, we explain the G-main effect also. Because magnetic field kada, magnetic quantum number. It also explains the G-main effect. What is the G-main effect? Splitting of spectral lines in the presence of magnetic field is called G-main effect. Electric field is called Stark effect. This also explains the G-main effect. Magnetic quantum number also explains the G-main effect. Also explain the G-main effect. Also explain the G-main effect. Achha, what are M values? What are M values? -L2 + L including 0. -L2 + L including 0. Including 0. Here, note, M values may be equal to L values, but not exceeds L value. M values may be equal to L value, but never exceeds L value. L value కన్నా ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండొచ్చు, ఈక్వల్గా ఉండొచ్చు. బట్ M వాల్యూ కన్నా M వాల్యూ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉండకూడదు. ఎందుకంటే ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడుగుతారు, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ అనేది. అక్కడ చెక్ చేసుకోవచ్చు. L వాల్యూ M వాల్యూ ఈక్వల్గా ఉంటే ఓకే, L కన్నా M వాల్యూ ఎక్కువ ఉందనుకోండి నాట్ పాసిబుల్, ఇంపాసిబుల్ సెట్ ఆఫ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అని చెప్పొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. అచ్చా, n ఈజ్ ఈక్వల్ టు నేను 1 అని రాస్తే L వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? 0 to n - 1 కదా. n 1 అయితే L వాల్యూస్ ఎంత? 0నే, వేరే ఛాన్స్ లేదు. అప్పుడు M వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? 0 ఉంటాయి. ఇది ఏ ఆర్బిటాల్ అంటాం? ఎస్ ఆర్బిటాల్, 1s ఆర్బిటాల్. అంటే మనకి psi NLM ఇదే మీనింగ్. ఇక్కడ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ అన్నాం మనం. ఫ్రమ్ ష్రోడింగర్ ఈక్వేషన్ 3 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ డెరైవ్డ్. psi NLM చూడండి, n1 ఇగోండి, n1 L0 మీన్స్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. ఎస్ ఆర్బిటాల్కి M వాల్యూ 0నే. ఎప్పుడు M గురించి సపరేట్గా రాయవసరం లేదు. NLM అంటే 1s ఆర్బిటాల్, రైట్? 2s కూడా అంతే. ఓకే, అంటే మీకు psi ఇలా రాసాం అనుకోండి, psi 100, వాట్ ఇస్ ది మీనింగ్? psi 100 అండ్ మీనింగ్ ఏంది అని సార్? psi 200 మీనింగ్.
psi 300, psi 400, 4s orbital meaning. Right? అలాగే వచ్చాము psi 100, which of the following represents 1s orbital, 3s orbital, like 2p orbital అదే వచ్చు. Right? చలో n is equal to 2. L values ఎన్ని ఉండొచ్చు? L 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు. అచ్చా L is equal to 2 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? L 0 అయినప్పుడు -0 to +0, 0 జీరోనే కదా, మైనస్లు ప్లస్లు ఉండవు కదా జీరోకి, జీరోనే. అచ్చా m 0 అయినప్పుడు ఈ ఆర్బిటాల్ని ఏమంటాం మనం? అచ్చా 2s, అదే మనకి psi 200 కదా అవుతుంది, psi 200 అవుతుంది. రైట్. ఇప్పుడు n is equal to 2, L is equal to 1 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉండొచ్చు? m వాల్యూస్ -1 ఉండొచ్చు, 0 ఉండొచ్చు, +1 ఉండొచ్చు. 3 ఓరియంటేషన్స్. అంటే -1, 0, +1 ఆర్ నాట్ వాల్యూస్, దీస్ ఆర్ ఓరియంటేషన్స్. ఒక్కో ఓరియంటేషన్కి ఒక్కో నేమ్ ఇచ్చుకున్నాం మనం. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్, 0, m0 ఆల్వేస్ డిజిగ్నేట్ యాజ్ pz ఆర్బిటాల్. 0 ఉంటే దాన్ని pz అనుకోండి, 0 ఇక్కడ 0 ఉంటే అది pz అనుకోండి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి మీనింగ్ ఒకసారి. నేను psi 210 అని ఇచ్చాను అనుకోండి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ psi 210? ఇది 2 ఆర్బిటాలు, ఇది p ఆర్బిటాలు, m0 మీన్స్ 2pz. psi 210 అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ అనుకోవచ్చు, pz ఆర్బిటాలు. మరి -1, +1 అంటే మీ చాయిస్, దీనికి రూల్ ఏం లేదు. ఒకటి px, ఒకటి py అనేది రూల్ ఏం లేదు. అచ్చా దీన్ని px అనుకుంటే నేను ఇది py అవుతుంది, ఇది py అనుకుంటే ఇది px అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో సిగ్నిఫికెన్స్ రూల్. దీన్నే px అనుకోవాలి, దీన్నే py అనుకోవాలి, రూల్ ఏం లేదు. కానీ ఖచ్చితంగా రూల్ ఉంది, m is equal to 0ని pz అనుకోవాలి. బికాజ్ నవేడేస్ ఇంటర్న్యూక్లియర్ యాక్సిస్ జెడ్ యాక్సిస్ ఉంది. సో ఇలా ఇచ్చారనుకోండి, మీకు psi 2, 1 ఇచ్చిన, 2, 1, -1 ఇచ్చిన, 2, 1 మైనస్ ఇచ్చిన, ఏం రాసుకోవచ్చు? దీని మీనింగ్ ఎలా రాసుకోవచ్చు? నేను 2p x కానీ 2p y కానీ రాసుకోవచ్చు. 2p x కానీ y కానీ రాసుకోవచ్చు. +1, -1 ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. ఆప్షన్లో ఏదో ఒకటే ఉంటుంది, రెండు ఉండవు. రెండు ఉంటే బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఉంది. 2, 1, 1 అని ఇస్తే మీనింగ్ 2 ఆర్బిటల్, మెయిన్ ఎనర్జీ లెవెల్ 2, p ఆర్బిటల్ మీన్స్ 1 మీన్స్ p ఆర్బిటల్, L వాల్యూ, Z వాల్యూ 1 ఉంటే ఐదర్ x ఆర్బిటల్ ఆర్ y ఆర్బిటల్. బట్ 0 ఉంటే ఖచ్చితంగా Z ఆర్బిటల్, 0నే ఇస్తారు. ఎందుకంటే దీనికి ఆర్బిటరీ మీనింగ్ ఏం లేవు కదా x, yకి. జెడ్కి ఉంది కాబట్టి Z వాల్యూ ఎక్కువ అడుగుతారు మీకు. అందుకే psi 420, 320 అలాంటి క్వశ్చన్స్ నోట్ కదా. అచ్చా n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, L వాల్యూ చెప్తారా? 0 ఉండొచ్చు, 1 ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు కదా. అచ్చా L0 అన్నప్పుడు m వాల్యూ 0. అచ్చా చూడండి, ఇది ఒకటి ఇది తెలిసి 3s ఆర్బిటల్ ఇది. అచ్చా n 3 అయినప్పుడు L1 కూడా అవ్వచ్చు. L1 అవుతే m వాల్యూస్ ఏమవ్వాలి? -1, 0, +1 అవ్వాలి. అచ్చా ఈ సెట్ మనకి ఏమవుతుంది? ఒకటేమో 3pz అవుతుంది, ఒకటేమో 3px అవుతుంది, ఒకటేమో 3py అవుతుంది కదా. ఈ ఓరియంటేషన్స్. అచ్చా -1, 0 అనేది నెంబర్స్ కాదు, ఓరియంటేషన్స్. ఓరియంటేషన్ తెలియదు కాబట్టి నెంబర్తో డిఫరెంట్ చేస్తాం. బికాజ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్. ఓరియంటేషన్ అయితే మనకు అర్థమయ్యేది, మనం బైపీ స్టూడెంట్స్ కదా. నెంబర్ చేస్తే ఎంపీసీ వాళ్ళకి అర్థమైంది, -1, 0, +1 అంటే. బికాజ్ ఈజ్ ఎ గ్రేట్ మ్యాథమెటిషియన్ ఉంది. అందుకే నెంబర్లో ఇచ్చారు ఓరియంటేషన్స్ కూడా. L వాల్యూ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3, L ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అయినప్పుడు m వాల్యూస్ ఎలా ఉంటాయి? -2, -1, 0, +1, +2 ఇలా ఉంటాను ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఇక్కడ కూడా ఆర్బిటరీ
ఎప్పుడైతే జీరో ఉందో దీన్ని డీజెడ్ స్క్వేర్ అంటారు. జీరోని అక్కడ పీజెడ్ అంటాం, డీజెడ్ స్క్వేర్ అంటాం. ఇంకా మిగతా మీ చాయిస్. నేను ఎక్స్వై రాశాను ఇక్కడ, ఇది వైజెడ్ అనుకోండి, జెడ్ స్క్వేర్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్, ఇంకేముంది ఎక్స్వై వైజెడ్ ఎక్స్జెడ్, లాస్ట్లోనే ఎక్స్ స్క్వేర్ వై స్క్వేర్. మీ ఈ 4 ఏదైనా రాసుకోవచ్చు. బట్ ఎంఈజీకో జీరోని ఏం రాసుకోవాలి, డీజే స్క్వేర్ రాసుకోవాలి. అచ్చా ఈ 5 ఏంటి, ఓరియంటేషన్స్. అసలు మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ అని చెప్తే ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్పాలి. ఓరియంటేషన్ గురించి చెప్పింది. దేనిలో ఉంది ఓరియంటేషన్లో, పీలో ఉంది, డి ఆర్బిటాల్లో ఉంది. ఎస్ ఆర్బిటాల్లో లేదు ఓరియంటేషన్. అందుకే చెప్పుకున్నాం ఎక్సెప్ట్ ఎస్ ఆర్బిటాల్ రిమైనింగ్ ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ డైరెక్షనల్ అని. ఎస్ ఆర్బిటాల్ డైరెక్షన్ లేదు, ఒకటే ఓరియంటేషన్. పిఎక్స్వైజెడ్లో చెప్పం కదా ఎస్ ఆర్బిటాల్, ఓన్లీ ఎస్ 1s 2s 3s చెప్తాం. ఈ ఓరియంటేషన్స్ నోట్ కర్. అండ్ మెయిన్ ఇదే మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్లో మెయిన్ ఉంది ఇదే. రేపు న్యూమరిక్ ప్రాబ్లం చేసి క్వాంటం నెంబర్స్లో, తర్వాత రేడియో ప్రాబబిలిటీ, యాంగులర్ ప్రాబబిలిటీ, షేప్స్, కర్వ్స్ ఉన్నాయి, సైకి వర్సెస్ ఆర్కి కర్వ్స్, ఇవన్నీ అన్నెస్ ఆర్బిటాల్. ఈ టాపిక్ అయిపోతే ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఒకటే ఉంటుంది అటామిక్ స్ట్రక్చర్లో. ఈ వీక్ సిలబస్ ఇక్కడ నుంచి క్వాంటం నెంబర్స్ దగ్గర నుంచి ఎండ్ ఆఫ్ ది సిలబస్, అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది అటామిక్ స్ట్రక్చర్. మెయిన్ క్వాంటం నెంబర్స్, తర్వాత ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. నా లాస్ట్ వన్ ఒకసారి రివైజ్ చేయండి 2 minutes మ్యాగ్నెటిక్ క్వాంటం నెంబర్ గురించి. నరేంద్ర ఉన్నాయి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఇక్కడ తెచ్చుకున్నావా? అదే తెచ్చుకున్నావా ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్? ఎన్సీఆర్టీ అదే చెప్తుంది. అచ్చా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ వరకా? అచ్చా అన్నీ తెచ్చుకోవాలి ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, బయో. బయో కూడా ఉన్నాయా లేవా? లాస్ట్ ఇయర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ ఉన్నాయా అంటున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ మనం చేసిన మిస్టేక్ ఏంటంటే ఎన్సీఆర్టీ దాటి బయటికి వెళ్ళిపోయాం బాగా ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్లో కదా. ఈసారి ఎన్సీఆర్టీ ఫోకస్ చేసి తర్వాత బయటికి వెళ్తాం. ఎన్సీఆర్టీలో ఇచ్చుంటారు చూడండి, ఇవ్వలేదా? ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వలేదా ఎన్సీఆర్టీలో? ఇచ్చారా? స్టేట్ బుక్గా నెక్స్ట్ స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఎంఎస్ అంటాం, స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఆర్ ఎస్ అంటాం. స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ ఎంఎస్ అంటాం ఆర్ ఎస్ అంటాం మనం. ఈ సైడ్ హెలెన్బెక్ అండ్ గౌడ్స్మిత్. ఏంటి స్పిన్ క్వాంటం నెంబర్ దేని గురించి చెప్తుంది? మెయిన్ ఎలక్ట్రాన్ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుందా, యాంటీ క్లాక్ వైజ్లో తిరుగుతుందా, అంతేనా? అంటే స్పిన్నింగ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ యాక్సిస్. మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? బోర్ చెప్పనే, లేకపోతే రదర్ఫోర్డ్ చెప్పనే, అదర్ థియరీస్ చెప్పనే, ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్ అని చెప్పుకున్నాం.
ఎలక్ట్రాన్ న్యూక్లియస్ చుట్టూ తిరుగుతుంది అన్నాం. వీళ్ళిద్దరు ఏం చెప్పారు, అచ్చా నాట్ ఓన్లీ ఎలక్ట్రాన్ రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్, electrons also revolve around its own axis, either clockwise direction or anti-clockwise direction. అంటే భూమి మనకి హౌ ఎర్త్ ఈజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ది సన్ ఎలా తిరుగుతుందో మనకి సేమ్ అలానే ఎలక్ట్రాన్ ఆల్సో రివాల్వ్ అరౌండ్ ది న్యూక్లియస్. అట్ ది సేమ్ టైమ్ దే కెన్ రొటేట్ అబౌట్ దేర్ ఓన్ యాక్సిస్ ఓన్లీ. ఆ ఓన్ యాక్సిస్తో రొటేట్ చేసేటప్పుడు 2 స్పిన్ కనుక్కున్నారు వాళ్ళు. ఐదర్ క్లాక్ వైజ్తో రొటేట్ చేయొచ్చు, ప్రాబిలిటీ, దిస్ ఇస్ ప్రాబిలిటీ. అందుకే చూడండి ఈక్వేషన్ ఇస్ ప్రాబిలిటీ చెప్పారు. క్లాక్ వైజ్ తిరగచ్చు, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ తిరగచ్చు. సో ఎలక్ట్రాన్ స్పిన్ అబౌవ్ దేర్ ఓన్ యాక్సిస్ ఇన్ 2 ways, ఐదర్ క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, యాంటీ క్లాక్ డైరెక్షన్. క్లాక్ వైజ్ అయితే ఏంటి, క్లాక్ వైజ్ డైరెక్షన్, క్లాక్ వైజ్ అంటే ప్లస్ ఆఫ్ ఆర్ ఈ రిప్రజెంటేషన్, ఇది స్పిన్. యాంటీ క్లాక్ వైజ్ అయితే అచ్చా ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇలా మెన్షన్ చేయలేదు. క్లాక్ వైజ్ అయితే ప్లస్ ఆఫ్, యాంటీ క్లాక్ వైజ్ మైనస్ ఆఫ్ అని. మన కన్వీనియన్స్ కోసం మనం మెన్షన్ చేసుకుంటున్నాం అంతే. ఏ రెఫరెన్స్ బుక్స్ అని తీసుకోండి, క్లాక్ వైజ్ ప్లస్ ఆఫ్తోనూ మైనస్ ఆఫ్తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. కానీ ఏ టెక్స్ట్ బుక్లో కూడా ఏ ఆర్డర్ కూడా ఇలానే రిప్రజెంట్ చేయాలని ఏం లేదు, ఎలా అని చేసుకోవచ్చు. ఇది మైనస్ ఆఫ్ అంటే ఒక ఆర్బిటాల్లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కరెక్ట్, this is also correct. ఓకే, బట్ ఇలా స్పిన్ పెయిడ్ అనుకోండి, ఇచ్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్. 2 క్లాక్ వైజో లేదా 2 యాంటీ క్లాక్ వైజో విచ్ ఆర్ ఇన్కరెక్ట్. దిస్ ఇస్ నాట్ పాసిబుల్. స్పిన్ ప్యారలల్ ఉన్నా కానీ స్పిన్ పెయిడ్ ఉండకూడదు. 2 ఒకే స్పిన్తో ఉండవు ఎలక్ట్రాన్స్. ఒకటి క్లాక్ వైజ్ అయితే ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్తో ఉండాల్సిందే. అదే మనకి పౌలీస్ ఎక్స్క్లూజివ్ ప్రిన్సిపల్ చెప్పేది అదే. నో 2 ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ ఎన్ ఆటమ్ కెన్ హ్యావ్ ఆల్ ది 4 క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ది సేమ్. ఒక 2 ఎలక్ట్రాన్కి, ఆటంలో ఉన్న 2 ఎలక్ట్రాన్కి 3 క్వాంటమ్ నెంబర్ సేమ్ ఉండొచ్చేమో, NLM, బట్ ఎస్ స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ షుడ్ బి డిఫరెంట్. రీజన్ ఈజ్ ఐదర్ ఒకటి క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్, అయితే ఒకటి యాంటీ క్లాక్ వైజ్ ఉంటే ఒకటి క్లాక్ వైజ్ ఉండొచ్చు. బట్ 2 క్లాక్ వైజ్ 2 యాంటీ క్లాక్ వైజ్ విచ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్ సెట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో రాంగ్ రిప్రజెంటేషన్, రైట్ రిప్రజెంటేషన్, నాట్ కరెక్ట్. ఒక ఆర్బిటాల్లో మ్యాక్సిమం 2 ఉండాలి. ఎలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు ప్లస్ ఆఫ్ మైనస్ ఆఫ్తో. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఫస్ట్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ఆఫ్తో రిప్రజెంట్ చేయాలనేది ఇన్కరెక్ట్. అలా అడుగుతారు, విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ క్వాంటమ్ నెంబర్స్ ఆర్ ఇంపాసిబుల్ అని, సెట్ ఇంపాసిబుల్ అని, పాసిబుల్ అని. మీరు ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంది ప్లస్ ఆఫ్తో చేశారు, మనం ఇంకా ఇంపాసిబుల్ అనకూడదు. వాళ్ళ చాయిస్. ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నారు ప్లస్ ఆఫ్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు, మైనస్ ఆఫ్తో రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. 2 ఎలక్ట్రాన్ ఉంటే ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్ ఉండాలి, అదే 2 ప్లస్ 2 మైనస్ ఉండకూడదు. నెక్స్ట్ టోటల్ స్పిన్ ఫార్ములా. టోటల్ స్పిన్ ఫార్ములా ఏంటి? టోటల్ స్పిన్ ఫార్ములా S is equal to half into number of unpaired electrons. టోటల్ స్పిన్ రావాలంటే హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్. సపోజ్ నేను ఇక్కడ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏం లేవు అనుకోండి, చూద్దాం. టోటల్ స్పిన్ ఏమవుతుంది, ఒకటి ప్లస్ ఆఫ్ అయితే ఒకటి మైనస్ ఆఫ్, 0 అయిపోతుంది. ఇక ఒకటి మైనస్ ఆఫ్ ఒకటి ప్లస్ ఆఫ్ 0 అయిపోతుంది. అలా కాకుండా నేను ఒక ఆర్బిటాల్ ఇది 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి, 2pxలో ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి. 2pలో xలో ఒకటి, yలో ఒకటి ఉంది. xలో ఉంది, yలో ఉంది. టోటల్ స్పిన్ రావాలంటే దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన నాకు, ఇది ఆటోమేటిక్గా నలిఫై 0 అయిపోతుంది. దీన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయవలసిన లేదు. నాకు టోటల్ స్పిన్ రావాలంటే హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ రాస్తే సరిపోతుంది. అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మాడ్యులస్ రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ మాడ్యులస్ రాసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే మీరు ప్లస్ ఆఫ్తో ఎందుకు సార్ మైనస్ ఆఫ్తో చేయొచ్చు కదా అంటారు, అనే కదా సార్. 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 2 మైనస్ ఆఫ్ తీసుకుంటాం, అందుకే మాడ్యులస్ తీసుకోవచ్చు మనం. మాడ్యులస్ అంటే ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ప్లస్ అవుతుంది కదా, అందుకని హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్ రాస్తాను. దీనికి టోటల్ స్పిన్ కావాలి,
ఏమవుతుంది టోటల్ స్పిన్ కావాలంటే 2 into 1 half into 2 అవుతుంది ఎంత 1 అవుతుంది ఇది ప్లస్ హాఫ్ ఇది ప్లస్ హాఫ్ ఇది మైనస్ హాఫ్ ఇది మైనస్ హాఫ్ ఏదైనా వన్నే కదా సో ఫార్ములా రాసుకోండి టోటల్ స్పిన్ ఫార్ములా half into number of unpaired electrons. अच्छा spin multiplicity 2 into sigma s plus 1 2 into sigma s plus 1 spin multiplicity formula 2 into sigma s plus 1 अच्छा sigma s అంటే టోటల్ స్పిన్ ఏనా సిగ్మా అంటే టోటల్ ఏనా अच्छा నేను ఎలా రాసుకోవచ్చానేమో 2 into టోటల్ స్పిన్ ప్లస్ 1 అని రాసుకోవచ్చానేమో 2 into టోటల్ స్పిన్ ప్లస్ 1 రాసుకోవచ్చాను అది సిగ్మా ఎస్ అంటే టోటల్ స్పిన్నే అచ్చా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నైట్రోజన్కి తీసుకుంటానమ్మా నైట్రోజన్కి అచ్చా రెండు కాన్ఫిగరేషన్ రాస్తున్నాను విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ మీకు చెప్పండి కరెక్ట్గా ఏది కరెక్ట్ రెండిట్లో నైట్రోజన్ ఎలక్ట్రాన్ కాన్ఫిగరేషన్ ఫస్ట్ వన్ కరెక్ట్ ఎందుకో చెప్పండి దీనికి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఎంత వస్తుందో చెప్పండి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ చెప్పండి ఎంత వస్తుందో ఇగో 2 into టోటల్ స్పిన్ ఎంత 1/2 into 3 కదా 3/2 అని టోటల్ స్పిన్ హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ అన్పేర్డ్ ఎలక్ట్రాన్ 3/2 అచ్చా 3/2 ప్లస్ 1 ఎంత అవుతుంది 4 అవుతుంది अच्छा ఈ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పండి సపోజ్ ఇది కరెక్ట్ అయి ఉంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ కరెక్ట్ అయి ఉంటే టోటల్ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఎంత 2 into టోటల్ స్పిన్ ఎంత అవుతుంది హాఫ్ ఇంటూ 2 అంతే కదా హాఫ్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ సారీ హాఫ్ ఇంటూ 1 హాఫేగా టోటల్ స్పిన్ హాఫ్ అవుతుంది కదా 1 into హాఫ్ ప్లస్ 1 ఎంత 2 దేనికి స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ మ్యాక్సిమం ఉంది అందుకనే హాఫ్ ఫీల్డ్ ఆర్బిటాల్ గెట్స్ ఎక్స్ట్రా స్టెబిలిటీ అంటాం బికాజ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ ఉంది మీకు తెలుసు హోన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ అంటాం రూల్ ఈ సెల్ఫ్ ఈజ్ కాల్ హోన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ అంటాం హోన్స్ రూల్ ప్రకారం ఏం చెప్తామంటే అన్ని అవైలబుల్ డిజనరేట్ ఆర్బిటాల్కి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇచ్చి ఆఫ్టర్ దట్ ఓన్లీ పేరింగ్ విల్ స్టార్ట్ అంటాం పేరింగ్ స్టార్ట్ అయిందంటే టోటల్ స్పిన్ 0 అయిపోయినట్టే కదా So all unpaired electron, all available degenerate orbital having 1 electron each, then only pairing will start. ikkadi nunchi ochinde Hund's rule of maximum multiplicity. ikkadi nunchi ochinde Pauli's exclusion principle and oka orbital lo 2 electrons same spin tho undakodu. That is called Pauli's exclusion principle. oka orbital lo ante degenerate orbital lo oka electron unte more stable endukante maximum spin velocity anta. That's why half field orbitals are more stability because of this region only. Maximum multiplicity. మీకు తెలిసే ఉన్స్ రూల్ అని చదివారేమో లేదా ఉన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ చదివారా ఎలాగ ఉన్స్ రూల్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం మల్టిప్లిసిటీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దీని నుంచి వచ్చింది దిస్ ఇస్ ఫార్ములా ఫర్ స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీ ఫార్ములా నోట్ కర్ అచ్చా మీరు ఐపీఎల్ చదివినప్పుడు జస్ట్ ప్లస్ హాఫ్ మైనస్ హాఫ్ చదివి ఉంటారు అయిపోయింది కథం కేల్ కథం స్పిన్ క్వాంటమ్ నెంబర్ గురించి మీకు గుర్తుందో లేదో ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో కూడా రైమెటిమెన్ రియాక్షన్లో గుర్తుందా కార్బీన్స్ ట్రిప్లెట్ అండ్ సింగిలెట్ కార్బీన్స్ సింగిలెట్ కార్బీన్ ట్రిప్లెట్ కార్బీన్ ఇక్కడే వస్తుంది స్పిన్ మల్టిప్లిసిటీలోనే వస్తుంది చలో టుమారో వీ కెన్ డిస్కస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ రిగార్డింగ్ టు టుడే ఈజ్ ఆల్సో టైమ్ ఈజ్ పర్మిట్ ఫర్ యూ You can solve it today itself only. Tomorrow we can discuss some other problems. Quantum number మీద కొన్ని questions చేసి then we move to next topics. Probability, radial probability, angular probability. And tomorrow we can complete and day after tomorrow electronic configuration also we will finish. Within 2 days we complete atomic structure only.
Acha, we are also eagerly waiting for when date you will announce, so that we can make one schedule. That's why I'm waiting for the schedule. And schedule వేసి మళ్ళీ ఎగ్జామ్ సపోజ్ మేలో అయితే ఒక షెడ్యూల్ ఉంటుంది, జూన్లో అయితే ఒక షెడ్యూల్ మనకి, దాని అకార్డింగ్ టు దట్. జూలైలో అయితే కొంచెం స్లోగా వెళ్ళిపోవచ్చు, ఆగస్ట్లో అయితే ఇంకొంచెం స్లోగా వెళ్ళిపోవచ్చు. ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దట్, రైట్? అండ్ మోర్ ఓవర్ 11th సిలబస్లో అయితే మీకు ఏమి ఉండదు, తగ్గించు సిలబస్ రిడక్షన్ ఏమి ఉండదు. మేబీ ఉంటే 12th సిలబస్లో అది కూడా ఉండకపోవచ్చు, అకార్డింగ్ టు ది న్యూస్. నీట్కి కానీ జేఈకి కానీ దెర్ ఇస్ నో రిడక్షన్ ఆఫ్ సిలబస్. ఓకే, ఇప్పుడే అయిపోయింది. yes, anybody? Any doubt? Please unmute your mic, you can speak to me. So this weekend syllabus is from quantum numbers, mechanical model of an atom to complete syllabus. Atomic structure complete syllabus. Chalo.